20년 전 이루었던 대한민국 월드컵 4강 신화처럼 이번 벤투호도 가나전 데뷔 훈련에 열심입니다. 한국은 지난 24일 우루과이와의 월드컵 H조 1차전에서 득점 없이 0대0으로 비겼습니다. 곧이어 벤투사단은 체력을 회복하고 가나전 데뷔를 위한 작업에 착수했는데요. 이때 특별한 움직임을 보여 큰 화제가 됐습니다. 바로 H조 경기가 아닌 G조 브라질과 세르비아의 맞대결을 관전한 것이죠. 16강 토너먼트 단계에서 H조 2위와 G조 1위가 만나게 되는데요. G조 1위는 브라질이 매우 유력하기에 한국은 2위를 차지할 가능성이 큰 상황인데요. 이를 두고 벤투 감독이 벌써 16강전을 염두에 두고 있는 것이 아니냐는 관측이 나오고 있죠. 이 움직임이 주목받는 이유는 이미 20년 전 있었던 일이기 때문입니다. 최근 해외 매체는 월드컵 역사상 가장 큰 이변 탑5에서 2002년 대한민국이 폴란드, 포르투갈, 이탈리아, 스페인을 꺾고 월드컵 4강에 진출한 사건을 꼽았습니다. 그리고 한국의 움직임을 집중 분석하고 있는데요. 2002 한일 월드컵 당시 히딩크 감독 사단도 비슷한 움직임을 보였습니다. 히딩크호는 당시 월드컵 본선에 만난 D조 경기는 물론 토너먼트에서 붙을 예상팀들의 경기력까지 직접 확인했고 다른 팀의 경기장에도 평상복을 입고 나타나 관전하는 히딩크 감독이 큰 화제가 됐습니다. 이틀 뒤 이탈리아와 16강전이 있었지만 히딩크 감독은 한 발 앞서 미리 8강 예상 맞대결 팀들을 관전하며 동태를 살폈고 결과적으로 옳은 선택이 됐습니다. 따라서 20년 전 히딩크호가 해냈던 것처럼 좋은 결과를 만들 수 있을지 주목받고 있습니다. 대한민국 4강 신화하면 빼놓을 수 없는 인물, 바로 히딩크 감독인데요. 2002년 월드컵이 끝난 뒤에도 대한민국에는 히딩크 신드롬이 생길 만큼 그의 인기는 대단했습니다. 20년이 지난 현재 그의 이름은 많은 사람들의 추억에 묻혔지만 여전히 히딩크 감독은 한 해도 빠짐없이 해마다 한국을 방문하고 있다는데요. 히딩크 감독은 지난 2021년 9월 10일 티라소 대표팀 감독직을 그만두며 공식적으로 감독 은퇴를 발표함으로써 지도자 경력을 마감했습니다. 그런데 그는 네덜란드 방송에 초대될 때마다 태극기를 들고 나가 한국은 특별했다고 말하며 한국에 대한 사랑을 표현하고 추억과 함께 한국인에 대한 감동과 감사를 전하고 있다고 합니다. De meest bijzondere of meest opvallende periode uit je leven genoemd worden? In je voetbalcarrière? Ja, wel een heel bijzondere. Wel een heel bijzondere, omdat ik daar twee heerlijke jaren gehad heb. Dat wil niet zeggen dat het in het begin niet moeilijk was. Het was een totaal andere cultuur. Dus ik moest wel ontdekken wat daar ten grondslag lag, dat ze nooit echt gepresteerd hadden in de afgelopen 5 WK's. Verworden tot halfgod. Ja. Hoe voelt dat? Ja, nee, dit zijn de uitingen van wat ik net zei, de laatste periode, de WK. Waar je in de halve finales komt. Ja, maar die 1,5 jaar daarvoor, dat was knokken tegen allerlei bestaande concepten, culturen. Ja, dat is het team, maar hoe voelt dat voor jou? Je bent daar... Ja, dit emotioneert me nu ook nog weer als ik dat zie. Omdat ik zie diverse jongens nu, van die spelers. 2 hebben er hier gespeeld. Maar er zijn ook andere jongens die nu in dat vak ook gebleven. En je ziet het enthousiasme van, niet duizenden, een paar miljoen mensen daar. Ja, dat is heel, heel apart. En dat heeft ook wel bijvoorbeeld senioriteit. Als ik al 1 jaar ouder ben dan jou, dan kan ik bepalen wat jij moet gaan doen. Ik heb het in trainingen meegemaakt dat ik had een spits van 32, goede spits. En ik had Park Ji-sung en al die ook hier bekend, een aantal van zulke spelers die ik in partijen zag. Dan denk ik, mijn god, waarom scoor je zelf niet in deze situatie? Dan gaf hij hem af aan die oudere spits. En dan kon hij zijn goaltje maken. Ja, zulke dingen. De gezagsverhouding. Ja, en dat gunnen aan de ouderdom. Studenten. Goedemiddag, mijn naam is Lars Kerkhoff. Ik vroeg me af wat uw grootste leermoment was tijdens uw tijd in Zuid-Korea. Of voor jezelf? Ja, ik probeer na te denken. Dat is niet zo eenvoudig. Ik denk wel de enorme hoffelijkheid van alle mensen. De hoffelijkheid die je daar tegemoet komt. Dan heb ik het niet alleen over voetbal, maar heb ik voornamelijk ook buiten het voetbal. Bijvoorbeeld als jij naar de wc gaat en je was je handen en je laat je horloge toevallig even liggen en je vergeet hem, dan komen ze hem nabrengen. Hè. Die stoppen ze niet in hun eigen zak, maar die komen ze jou weer nabrengen van u heeft uw horloge vergeten. Dus al die dingen denk ik van dat vond ik heel apart. Dat waren wij niet gewend hier. 대한민국과 히딩크 감독과의 인연은
1998년 프랑스 월드컵으로 거슬러 올라갑니다. 당시 히딩크 감독은 생애 최초로 네덜란드 국가대표팀 감독을 맡아 월드컵에 참가했고 같은 조에는 차범근 감독이 이끄는 대한민국 국가대표팀이 있었습니다. 그는 우리나라를 5대0으로 떡실신시키며 응원하던 국민들을 탄식하게 만들었죠. 결국 우리나라는 16강의 꿈이 좌절되었고 히딩크 감독은 이 월드컵의 성공으로 세계 최고의 명문 프로팀 중 하나인 레알 마드리드의 감독으로 취임까지 하게 됩니다. 하지만 단 7개월 만에 경질을 당하며 히딩크 감독은 서서히 내리막길을 가기 시작합니다. 이때 월드컵 개최를 앞둔 대한민국이 손을 내밀게 되는데요. 점점 내리막길만 가며 잊혀져 가던 히딩크 감독이었지만 한국 대표팀을 맡는다는 것은 절대 쉬운 결정이 아니었습니다. 당시까지 월드컵 역사상 개최국이 16강에 못 가는 경우는 한 번도 없었고 16강은커녕 역대 월드컵에서 단 1승도 거두지 못한 한국이 개최국이기에 더욱 부담이 되었죠. 역시나 선임 초기 히딩크 감독은 월드컵 직전 평가전에서 1점도 내지 못하고 5대0으로 크게 패하기만 했고 일명 5대0 감독이라는 별명까지 붙게 됩니다. 당시 일본 역시 외국인 감독 트루시에를 기용했는데 한국과는 반대로 2001년 컨페더레이션스컵에서 준우승까지 하며 승승장구하고 있었죠. 하지만 히딩크 감독은 아랑곳하지 않았고 나는 내 갈 길을 가겠다. 가능성은 50%다. 나는 매일 1%를 올려 100%를 만들 것이다. 우리 한국팀은 전 세계를 놀라게 할 것이다 라고 말했습니다. 히딩크 감독이 한국 선수들을 훈련시키며 가장 놀란 것은 겸손과 예의였습니다. 하지만 히딩크 감독은 이 겸손과 예의가 경기에서 오히려 악영향을 끼친다고 파악해 선배가 후배에게 지시하던 것을 상호소통으로 바꾸고 선수들이 서로 반말을 쓰게 했습니다. 하지만 뿌리 박혀있던 선후배 관계가 쉽게 바뀌지 않자 식사 시간 도중 가장 막내였던 이천수 선수를 불러 최고참인 홍명보 선수에게 가서 명보야 같이 밥 먹자라고 말하게 합니다. 그런데 무리수처럼 모인 이 모든 것이 한국 축구 체질을 확 바꿔놓는 계기가 됐습니다. 대표팀 내부에 자리 잡고 있었던 선후배 관계는 사라졌고 경쟁과 협력만 남았습니다. 훈련과 휴식, 축구와 생활을 명확하게 구분하는 일상도 이뤄졌습니다. 한국이 16강에 오른 바로 다음날 히딩크 감독은 나는 여전히 배고프다라고 말했습니다. 그리고 16강을 뛰어넘어 4강까지 진출하는 기적을 새로 썼습니다. 히딩크 감독이 한국인들을 감동시킨 건 2002년 월드컵뿐만은 아니었습니다. 2002년 월드컵이 끝나고 일본 축구협회는 히딩크 감독에게 거액을 제시하며 일본 국가대표를 맡아달라고 요청했습니다. 하지만 한국과 일본의 역사적 관계를 잘 알고 있던 히딩크 감독은 한국 감독을 했던 내가 일본 감독을 할 수는 없다며 단칼에 거절합니다. 이어서 다음 월드컵인 2006년 히딩크 감독은 호주 대표팀을 맡아 일본과 맞붙게 되었습니다. 그런데 히딩크 감독은 또 일본전 직전 인터뷰에서 한국을 위해서라도 일본을 이기겠다고 말해버리는데요. 일본 언론들은 이 말을 듣고는 이것은 일본에 대한 도발인 동시에 경솔한 발언이라며 히딩크 감독을 매도했고 가만두지 않겠다며 이를 갈았습니다. 그리고 결전의 날 기를 쓰고 달려든 일본팀은 선제골을 기록하며 1대0으로 앞서 나갔습니다. 승부가 바뀌지 않은 채 경기 종료 10분 전 히딩크 감독은 공격수 3명 교체라는 초강수를 던졌고 단 8분 만에 마치 영화 같은 3대1 대역전을 이루어냅니다. 이에 일본 언론은 호주에게 진 것이 아니라 히딩크에게 졌다는 보도를 하며 악감정을 드러냈습니다. 하지만 히딩크 감독은 신경도 쓰지 않은 듯 경기가 끝난 뒤 인터뷰에서 한국의 명예시민인 것이 무척 자랑스럽다는 말을 해 일본을 더욱 나락에 빠뜨립니다. 2002년 한일 월드컵은 승패를 떠나 대한민국을 변화시킨 중요한 사건이었습니다. 57세의 나이로 우리 대표팀 감독이 되었던 히딩크 감독은 올해로 어느덧 77세가 되었습니다. 그리고 20년이라는 긴 세월 동안 인터뷰마다 한국에 대한 애정을 표현하며 매해 꾸준히 한국을 방문해왔고 올해도 한국을 찾았습니다. 이번 월드컵에서도 한국 대표팀이 한마음 한뜻으로 열심히 뛰어주길 바라며 오늘 준비한 소식 마치겠습니다. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.